بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہاں۔ امیر بلاچ قتل کیس کے مرکزی ملزم تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل میں انتہائی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور جاوید بٹ کے شوٹر نے امیر بلاچ کے بھائی امیر مصعب کا نام لے لیا ہے۔ تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کے الزام میں گرفتار شوٹر نے دوران تفتیش انتہائی اہم انکشافات کیے ہیں اور تفتیش کے دوران اس نے جاوید بٹ کے قتل کا ذمہ دار امیر مصعب کو قرار دے دیا ہے۔ امیر مصعب نے ہی جاوید بٹ کے قتل کی سپاری دی تھی، یہ کہنا ہے شوٹر اظہر کا۔ تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کی سپاری کتنے لاکھ میں دی گئی اور شوٹروں کا امیر مصعب سے رابطہ کیسے ہوا، امیر مصعب نے انہیں کیسے ہائر کیا، کیسے قتل کی پلاننگ کی اور امیر مصعب جاوید بٹ کے قتل سے 6 روز قبل ملک سے باہر کیوں چلے گئے، آج کی ویڈیو میں ان تمام حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہاں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے سے قبل میرا چینل سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی اہم معلومات سے بر وقت آگاہی ہو سکے۔ امیر بلاچ قتل کیس کے مرکزی ملزم تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ، جنہیں کچھ روز قبل کینال روڈ پر موٹر سائیکل پر سوار کچھ شوٹروں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا اور پھر موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ پولیس نے تفتیش کے دوران جب وہاں پر سیف سٹی کیمروں سے ریکارڈ لینے کی کوشش کی تو تمام کیمرے جو تھے وہ خراب تھے، لیکن پھر پولیس نے پرائیویٹ کیمروں کے ذریعے شوٹر کا پتہ لگایا اور پھر پولیس اس شوٹر تک پہنچی اور پھر دوران تفتیش اس بات کا انکشاف ہوا کہ جاوید بٹ کو قتل کرنے والا شوٹر جو ہے وہ اسلام پورہ کا رہنے والا اظہر ہے، جو کہ ایک رکشہ چلاتا ہے۔ تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کے بعد اس قتل کی FIR میں جو 2 نام لکھوائے گئے ان میں ایک کیسر بٹ اور دوسرا نام امیر بلاچ کے بھائی امیر فتح کا تھا۔ اس قتل کے مقدمے کے مدعی جاوید بٹ کے بیٹے حمزہ بٹ ہیں۔ جاوید بٹ کے قتل کی FIR میں کیسر بٹ اور امیر فتح کو نامزد کرنے کے بعد امیر فتح اور کیسر بٹ کے ویڈیو بیان جاری ہوئے جس میں دونوں نے اپنے آپ کو بے گناہ اور اس قتل سے کسی قسم کا تعلق نہ ہونے کا بیان دیا۔ اس دوران امیر مصعب کا بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے اپنے خاندان کی 30 سالہ دشمنی کے نتیجے میں قتل کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ 30 سالوں کے دوران اس کے خاندان کے کتنے افراد مارے جا چکے ہیں اور اس 3 سالوں کے دوران پولیس ٹرکا والا خاندان کو انصاف دینے میں ناکام رہی ہے۔ امیر مصعب نے اپنے ویڈیو بیان میں پولیس سے گزارش کی کہ وہ اپنے خاندان کے واحد سربراہ ہیں اور تیفی بٹ اب اسے قتل کرانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ امیر بلاچ قتل کیس کے چونکہ مدعی ہیں لہٰذا اس مقدمے کی پیروی نہ کریں، اس لیے تیفی بٹ نے سازش کے تحت امیر فتح اور امیر مصعب کو اس مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ اسی دوران تیفی بٹ نے ایک یوٹیوبر شاہد چودھری کو انٹرویو دیتے ہوئے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ان کے بہنوئی کے جو قاتل ہیں وہ امیر فتح اور امیر مصعب ہیں۔ تیفی بٹ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے پاس ساری معلومات ہیں کہ کیسر بٹ نے ایک شوٹر ہائر کر کے امیر فتح اور امیر مصعب سے ملوایا اور امیر مصعب اور امیر فتح نے ہی شوٹر کو اسلحہ فراہم کیا اور پھر اس شوٹر نے ان کے بہنوئی جاوید بٹ کو قتل کیا تھا۔ لیکن شوٹر کی گرفتاری سے قبل پولیس کسی قسم کا کوئی بیان دینے سے قاصر تھی۔ پولیس نے اس قتل کے مقدمے کے بعد اس شوٹر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جس کی تصویر سیف سٹی کیمرے سے تو سامنے نہ آ سکی لیکن پرائیویٹ کیمروں کے ذریعے یہ شوٹر پکڑا گیا۔ پھر پولیس کی تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ اس شوٹر کا نام اظہر ہے اور یہ اسلام پورہ کا رہائشی اور ٹھیکے پہ یعنی کرائے پہ رکشہ چلاتا ہے۔ تفتیش کے دوران پولیس نے جب اس شوٹر اظہر کا کریمنل ریکارڈ نکالا تو انتہائی اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ شوٹر اظہر کئی برس قبل تک ڈکیتیوں میں ملوث رہا لیکن پھر شادی کے بعد اس نے ڈکیتیوں سے توبہ کر لی اور ٹھیکے پر رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ شوٹر اظہر کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں اور یہ غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا اور ان دنوں اس کے مالی حالات بہت زیادہ خراب تھے، یہاں تک کہ اس کا بیٹا جس اسکول میں
पढ़ता था या शाम के वक्त जिस स्कूल में ट्यूशन पढ़ने जाता था उसकी 4 महीने की ट्यूशन फीस भी शूटर अजहर अभी तक अदा नहीं कर पाया था। लिहाजा माली हालात से तंग होकर शूटर अजहर को हायर किया गया और फिर इसने ये बड़ा क्राइम सर अंजाम दे दिया। पुलिस ने शूटर अजहर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया और सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये शूटर अब किसका नाम लेगा, क्योंकि इस शूटर के बयान पर ही अमीर मसहब, अमीर फतेह और कैसर बट के मुस्तकबिल का दारोमदार था। लेकिन वही हुआ जिसका डर था, यानी शूटर अजहर ने इस कत्ल में अमीर मुअस्सब का नाम ले लिया है। शूटर अजहर का कहना है कि अमीर बलाच के छोटे भाई अमीर मसहब ने उससे राब्ता किया और जावेद बट के कत्ल की सिपारी दी। शूटर अजहर ने अपने पुलिस बयान में बताया है कि अमीर मसहब ने उसे जावेद बट के कत्ल के लिए 5 लाख रुपए नकद अदा किए और DHA में 2 घर दिलाने का वादा किया। शूटर अजहर के साथ पुलिस ने एक और शूटर को भी गिरफ्तार किया हुआ है जिसका नाम इलियास है। इसके साथ साथ एक और आदमी जो कि पतोकी का रिहायशी है जिसका नाम आरिफ है। यही शख्स है आरिफ जिसने अजहर शूटर और इलियास शूटर की मुलाकात अमीर मुअस्सब से करवाई थी। पुलिस का कहना है कि आरिफ शख्स जो पतोकी का रिहायशी है ये अमीर मुअस्सब का पुराना मुलाजिम है और इसी ने ही शूटर अजहर और इलियास की मुलाकात अमीर मुअस्सब से कराई थी। अमीर मुअस्सब से जावेद बट के कत्ल की सुपारी लेने के बाद शूटर अजहर ने बाइक पर बैठकर जावेद बट की जो है वो रैकी की। ये कई रोज़ तक जावेद बट की रैकी करता रहा। इस दौरान इसने अपना रिक्शा चलाना भी छोड़ दिया था और फिर जिस रोज़ जावेद बट का कत्ल हुआ ये शूटर अजहर पहले तो बाइक पर इस गाड़ी की जो है वो रैकी करता रहा, इस गाड़ी का पीछा करता रहा और फिर जब इशारे पर जावेद बट की गाड़ी रुकी तो शूटर अजहर बाइक से नीचे उतरा और एक रिक्शे पर आगे सवार हो गया। रिक्शे से उतरकर ये वहां इशारे तक पहुंचा और फिर पैदल चलकर इसने जावेद बट पर बराह रास्त फायरिंग कर दी, यानी सीधी गोलियां चलाई और गोलियां चलाने के बाद ये एक बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गया। शूटर अजहर की उम्र 50 से 55 या 60 बरस बताई जाती है। शूटर अजहर के बयान के बाद क्या अमीर मुअस्सब का अब इस कत्ल से बचना मुमकिन होगा? ये अब तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने ये सवाल उठाए हैं, कुछ सहाफ़ियों ने ये सवाल उठाए हैं कि तीफ़ी बट जिन्होंने कुछ रोज़ कबल ही इस बात का इंकशाफ कर दिया था कि उनके जो शूटर हैं यानी तीफ़ी बट के बहनोई जावेद बट के शूटर को अमीर मुअस्सब और अमीर फतेह ने 5 लाख रुपए की सुपारी दी है और इन्होंने ही उन्हें असला फराहम किया है। तो लोगों का कहना है कि तीफ़ी बट को शूटर के बयान से कबल ही सारी बात कैसे पता लग गई थी। शूटर अजहर के बयान के बाद कैसर बट तो इस मामले से बच निकले हैं, लेकिन अमीर मुअस्सब जिनका FIR में तो नाम दर्ज नहीं है, लेकिन शूटर अजहर के बयान के बाद अब बाकायदा वो गिरफ्तार किए जाएंगे। लेकिन क्या उनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकेगी? क्योंकि अमीर मुअस्सब जावेद बट के कत्ल से 6 रोज़ कबल ही पाकिस्तान छोड़कर दुबई जा चुके हैं। क्या वो दुबई से वापस आकर अपनी बेगुनाही साबित करेंगे? क्या उनके लिए मुमकिन है कि अमीर मुअस्सब जो कि अमीर बलाच कत्ल के मुकदमे के मुद्दई भी हैं वो गिरफ्तारी देकर अमीर बलाच के कत्ल की किस तरह पैरवी कर सकते हैं? फिर अगर अमीर मुअस्सब अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं तो फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कौन कराएगा? क्योंकि अमीर मुअस्सब के वाले टीपू ट्रक्का वाले को भी पहले अवाने अदल में ही कत्ल करने की कोशिश की गई थी और उन पर बेशुमार गोलियां बरसाई गई थी जिसमें वो बेतहाशा ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन इस कातलाना हमले में तो वो बच गए थे। लेकिन 2010 में लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई से वापस आते हुए कातलाना हमले में जाँ बहक हो गए थे। अब तीफ़ी बट के बहनोई के कत्ल में टीपू ट्रक्का वाला के बेटे अमीर मुअस्सब का नाम सामने आने के बाद लाहौर गैंग वार बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है और मुस्तकबिल में इसके क्या नताइज सामने आएंगे इसमें पुलिस का किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।